المشهور بالكبير الحمد لله العلي الوحيد العليم القدير غني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها القريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تكفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم غفر زلدي أقسمه من أهل لمهالا هي الوجوه ثم الاستهالة ثم جواز سلس الأقسام فهم في لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فعرف الأيام فالواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى بحق رسل الله عليهم تحية الإله فواجب الحق ما لم يقبل الاتفاق في ذاته فانتهي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للاتفاق وللثبوت جائز بأوقات معلما بأن هذا العلم عما سوى الله العلي العلما وليس في حديث مفتكر لأنه قام به تغير قدسه وجوده بعد العدم وذكره والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات واحد المقبول ظاهر لأن كل أثر يدي إلى مؤثر فاعتبري ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم في الذات فعل والبقاء قيامه بنفسه تلقى مخالف للغير ودنية في الذات أو صفته العلية والتأثير ليس إلا للوحيد القهار جل وعلا ومن يكن بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يكن بالقوة مدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بآلة القدس وهو المحل فسفي لأنه يلقي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطريق القدوس ورب العلي منزه عن الهدول والجهة والاتصال انفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائي وحياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وحياته بالذكر قد أمرا فاكره مرا فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار فواجب تعليق بالصفات هدبنا ومن معنى الحياة وكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقرة إرادات تعلق بالممكنات كلها أخذ قبل أن سمعه والبصر تعلق بكل وجود يرى وكلمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم كلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا والقول سواها قولا في الفقر قد تناهى والغير معبود لا يفتكر لغيره الجلال ومن مقتدر فجيد في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزم في رؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي جائز
بالعقل وقد أتى به دليل نقلي وجميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستغيث ضدها عليهم وجاهد كالأكل في حكيم رسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي نعمة ويلزم الإمام بالفساد والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والأرض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأولياء والروح والولدان ثم الأولياء من كل حكم صار كالضروري وينطوي كلمة الإسلام وقد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكري بالأدب ترضى بهذا الذكر على رطب وغلب الخوف على الرجاء وسلم هناك بلا تكاد وبالتوبة الأبصار لك سمي رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فأمان وكله مسلي كي تسلم وتسلم من النسكنا علماء وخلص الغب من الأشعار بالجد والقيام في الأسار وتوامي مجتنبا سائر الأثام مرقبا لله بالأواني اتكي مع عليم الكمال ربي لا تطعني عنك بقطع ولا تهربني وأفضل الصلاة والسلام على نبي الهاشمي ختمه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa kadza yastahilu alaihim al-kadhibu. Wa kadza, dan seperti itu, aikal khiyanati lah. Wa kadza ay wakal khiyanati, dan seperti itu seperti khianat juga. Yang apa? Yastahilu, tentu tidaklah, alaihim, atas mereka itu para rasul alaihimus salatu wassalam, tentu tidak apa tu fa'il bagi yastahilu al-kadhibu, oleh dusta. Artinya tertegah juga pada hak mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, al-kadhibu, dusta. Kerana apakah yastahilu tertegah? Tentu tidak. 5, kerana barang marrah yang telah lalu lah. 5 marrah, kerana barang yang telah lalu, ai fi bayanih lah. 5 marrah, kerana barang yang telah lalu, ai bayanuhu lah. Oleh bayannya, oleh kenyataannya. Mana? Min luzumil kadhibi, begitu. Min luzumil kadhibi fi khabarillahi ta'ala. Tu apakah barang tu? Buat bayan sikit. 5 marrah ai bayanuh.
Kerana barang yang telah lalulah oleh kenyataannya. Apa barang tersebut? Bayan pada kata mak. Itu buat robek sikit. Min luzumil kadhibi. Atau kizbi. Boleh kakak lah tu. Min luzumi, daripada lazim. Al-kizbi atau al-kadhibi. Dusta fi khabarihi. Atau dusta fi khabarillahi ta'ala. Dusta pada khabar Allah Ta'ala. Tu. Kerana pada hak lalunya yang menyata dah dulu ke? Tu la lazimal kadhibu fi khabarillahi ta'ala. Tu muka surat 59 dulu. Tu wali annahum law jaza alaihimil wali annahum, dan kerana bahawasanya mereka itu para rasul, law jaza alaihim al kadhibu, kalaulah jaza haruh alaihimul kadhibu, di atas mereka itu rasul tu oleh dusta, la lazima, nescaya lazimlah al kadhibu fi khabarihi ta'ala. Nescaya lazimlah oleh dusta juga pada khabar Allah Ta'ala. Tu. Kenapa? Li'annahu ta'ala saddaqahum bil mu'jizati. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala membenarkan akan mereka itu rasul dengan mukjizat. Kemudian mukjizat tu an-nazilati, yang menempatilah ia mukjizat tu manzilata qaulihi, pada tempat bagi firman-Nya Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang disampaikan daripada aku. Tiba-tibanya rasul tu dusta. Maka dusta jugalah Allah Ta'ala. Kerana tasdiqul kizbi, tasdiqul kadhib kizbun. Gitu. Kerana benarkan orang yang berdusta tu ialah dusta juga. Tu. Jadi buat bayan sikit tadi tu. Min luzumil kizbi fi khabarihi ta'ala. Kerana lazimnya dusta pada khabarnya Allah Ta'ala. Habis. Itu ilat hak telah lalu lah. Kemudiannya tambah lagi ilat. Di sininya tambah lagi ilat. Buat mari dengan dalil naqli dia panggil. Hak itu tu orang panggil dalil akli. Dalil bahasa fikir dengan akal. Kerana tiap-tiap rasul tu pastilah bila dakwa kata diri dia rasul, maka pastilah umat ni akan minta ke orang panggil mukjizat. Maka mukjizat itulah menanda araskan dia bahawasanya benar pada dakwah dia. Maka diri mukjizat tu sendiri tu menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi. Jadi kalau dusta para nabi, maka dusta jugalah Allah Ta'ala. Maka dusta atas Allah Ta'ala mustahil. Maka mustahil jugalah dusta atas para nabi. Itu orang panggil dalil akli. Kemudiannya dia tambah lagi dalam ni, kenapa kau orang panggil tentu tidak mustahil atas para nabi itu dusta? Wali qawlihi ta'ala, kerana tu ilak pada kata yastahilu lagi ni. Tapi orang panggil wak mari dengan dalil naqli. Dalil yang dipindah ayat ambil daripada Al-Quran. Wali qawlihi ta'ala, dan kerana firman-Nya Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala kata firman? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ba'dal aqawili. Kalau kita tak wakah kan gitulah. La akhadna minhu bil yamin. Bil yaminilah. Summa laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizi. Tu firman Allah Ta'ala tu. Mana Allah Ta'ala firman? Allah Ta'ala kata dalam Quran, walau taqawwala alaina, dan jikalau buat taqawul lah. Taqawul ni maknanya buat dusta lah. Buat cakapan. Contoh kita kata Khidir tak kata itu, Hamdi dia buat kata. Khidir kata gini. Bila Khidir kata, itu orang panggil Hamdi tu buat taqawul. Buat dusta, buat kata-kata di atas Khidir. Padahal Khidir tak ada kata kali. Itu yang panggil taqawul. Walau taqawwala alaina, dan jikalau buat taqawul, buat dusta-dusta di atas kami oleh Nabi lah. Kalaulah engkau buat dusta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kami, yakni Allah Ta'ala, ba'dal aqawi, jangan kata semua, akan sebahagian bibir apa perkataan saja. Membuat dusta tu bukan duk semua perkataan kami. Buat dusta sikit je,
ba'dal aqawi, sebahagian daripada perkataan-perkataan. Jawab bagi launya, la akhadna minhul la akhadna, nescaya kami ambil salah lah, nescaya mengambil salah lah oleh kami, minhu dari kerana taqawul kamu tu, bil yamini, kami ambil salah dengan azab. Bil yamin ni makna yamin ini bukan makna kanan dah. Nah, yamin sini al muradu minhu, al muradu minal yamini huna, begitu. Dhabit itu. Al muradu minal yamini huna, dan bermula maksud dengan kata yamin di sini dalam ayat Quran ini al halaku, itu kebinasaan lah. Tu. Binasa. Jadi la akhadna minhu bil yamin, nescaya kami akan ambil salah dari kerana engkau buat dusta atas kami itu dengan kecelakaan. Tu. Kami azab ke engkau, kami celaka ke engkau. Itu Allah Ta'ala buat takhwif tu. Buat menakuti. Dah. Sebagai menguatkan lagi orang panggil bahawasanya Rasul ni pasti tidak akan sekali-kali dusta. Bukan setakat kami mencelakakan engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa kamadiannya laqatna, pastilah kami memutuskan pastilah memutuslah oleh kami minhu ay minal aqwa, minhu min ba'dil aqwali tadi, min ba'di aqawi tadi, dari kerana sebahagian beberapa perkataan taqawul engkau tu, alwati ni akan tu urat-urat jantung engkau, kami putus ke urat jantungmu. Tu pasti kami akan cabut, putus ke urat jantungmu. Tengok. Tu mana beratnya orang panggil buat kedustaan di atas firman Allah Ta'ala. Maka begini sekali Allah Ta'ala janji azabnya, Allah Ta'ala bagi ancamannya, pastilah Nabi itu tidak sekali-kali dusta. Tu. Maka bila tidak dusta sabit di atas Nabi kita, kullu ma sabatalahu sallallahu alaihi wasallam yasbutu lahum alaihimus salatu wassalam. Tiap-tiap barang yang sabit lah bagi Nabi SAW, sabit jugalah di atas para anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam yang lainnya. Tu. Bila Tuhan kata itu, fama minkum min ahadin anhu hajizi, maka tidak adalah daripada kamu maka tidak adalah daripada kamu tu seorang pun yang mampu menegahkan daripada hijab aku, kata Allah Ta'ala. Aku nak menasamu, aku nak gerak urat tekakmu kerana mu dusta wak taqawul di atas aku, maka ketika tu tak ada seorang pun daripada kamu tu boleh nak hajizi, nak menegahkan, nak menghalangkan, tidak ada. Tu. Jadi artinya nak cerita kata bahawasanya pastilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam yang lainnya pasti benar pada khabaran mereka itu, dan tentu tidak dustalah pada khabaran mereka itu. Habis. Wa kadza ay wakal khiyanati lagi, dan seperti khianat lagi apa yang tani'u tertegah fi haqqil anbiya wal mursalin, pada hak para nabi para rasul ni, yastahilu alaihi, tentu tidaklah di atas mereka itu rasul alaihi wassalatu wassalamu, kitmanu syai'in, menyembunyikan sesuatu apa bayan, mimma daripada barang, umiru yang diperintahkan mereka itu rasul alaihi wassalatu wassalam, bitablighihi, dengan menyampaikan dia syai' tadi tu. 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 Aduh. Kenapa kau mustahil? Ilak berkata yastahilu. Kerana kaifa, bitapakah yaqa'u, jatuh yang berlaku, minhum, daripada hak mereka itu rasul alaihi wassalatu wassalam, al-kitmanu, oleh menyembunyi, ai al-kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi tu. Sebab tu yang mari alih lah ni.
al-kitmanu. Ya maklum al-kitman hak mana? Nah, bukan sebarang kitman. Kalau orang panggil al-kitmanu dengan makna kitmanu syai'in mimma umiru bi kitmanih, itu wajib lah tu. Nah, jadi al-kitman sini tu alif lam lil ahdi lah. Alif lam lil ahdi zikril mutakallim. Mana alif lam yang termaklum, kitman yang dikehendak oleh orang yang mengata ni, oleh syarahnya, iaitu kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighi. Bukan kitmanu syai'in mimma umiru bi kitmanih, atau kitmanu syai'in mimma umiru bi mimma khuyyiru bi tablighi. Bukan. Gitu lah. Kerana apa kau orang panggil yastahil tu? Tentu tidak. Tu. Iz kaifa yaqa'u minhumul kitmanuh. Kerana betapakah berlaku daripada hak mereka itu Rasul tu oleh menyembunyikan sesuatu yang ini sedikit pun daripada barang yang ini wahyu, hukum hakam, ilmu-ilmu yang diperintahkan mereka itu Rasul tu dengan menyampaikan dia segala ilmu-ilmu hukum hakam tu. Wahwa padahal ia tu padahal ia kitman tu. Padahal ia sifat menyembunyikan wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu Rasul dengan menyampaikan itu. Mal'unun sahibuhu. Ni dilaknatkan oleh tuan empunyanya. Tuan empunya kitman tu sendiri laknat sifat kitman tu. Kok mana lah tu? Faham tak? Tu wahwa wawul hal lah. Padahal ia kitman tu mal'unun, perkara hak dilaknat. Mal'un ni makna perkara hak dilaknat, benda hak dilaknat. Sahibuhu, siapa melaknat? Oleh tuan empunyanya kitman. Munasabah tak dia duk laknat diri dia sendiri? Boleh? Mana kata tuan empunya kitman tu sendiri melaknat? Binasi qaulihi ta'ala, dengan nas firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata mana? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab. Al-ayata mana? Iqra al-ayata. Itulah. Tu. Orang panggil maf'ul bagi fi'il yang dihazah. Takdirnya al-ayata ay iqra al-ayata. Bacalah hingga akhir ayat tu lah. Tu. Mana akhir ayat dia ni? Budak Hafiz. Mana? Bunyi apa sambungnya dia? Sambungi ayat ni. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Apa tu? Kuat sikit. Apa ponde ni? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inu. Nah? Tu tunah dia aja. Tu mahalus syahid tak sebut tu. Nah, Yesus kita baca sendirilah. Jadi sebab dia kata wahwa ba'iz. Kerana apa kau mustahil? Tentu tidak. Perkara tentu tidak di atas mereka itu Rasul tu menyembunyikan sedikit pun daripada barang yang diperintahkan mereka itu dengan menyampaikan. Kaifa, kerana bitapa yaqa'u minhumul kitmanu, bitapa kau berlaku jatuh ana berlaku daripada hak mereka itu Rasul tu oleh menyembunyikan wahyu yang diperintahkan mereka itu dengan menyampaikan. Wahwa padahal ia al-kitmanu tu mal'unun, benda hak dilaknatkan dia oleh sahibuhu, oleh tuan empunya kitman. Binasi qaulihi ta'ala, dengan nas firman-Nya Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyilah mereka itu allazi ma barang anzalna yang telah menurunlah oleh kami. Apa barang yang telah menurunlah oleh kami? Minal bayyinati wal huda. Ini Al-Quran itulah. Daripada kenyataan dan petunjuk. Tu daripada Al-Quran lah sebenarnya. Sebab tu Al-Quran ni panggil hudan pun dia panggil. Bayyinat pun dia panggil. Furqan pun dia panggil. Banyak Al-Quran ni banyak nama juga. Kerana apa? Li syarafil musamma. Kerana mulia ni orang panggil benda dipernama tu. Kalamullah pun dia panggil. Tu. Tu macam Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala banyak nama. Kerana mulianya zat Allah Ta'ala tu. Sama jugalah orang panggil
Tu. Gapo dia tu. Sama jugalah orang panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nama ke? Tu kerana mulianya orang panggil zat yang dipernamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Habis itu. Tak gerak. Mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Dah. Kenyataan petunjuk tu. Tu. Mim ba'di ma bayyanahu. Kemudian daripada barang yang telah menyatalah oleh kami akan dia bagi manusia fil kitab di dalam Al-Quran. Mereka itu allazina yaktumuna tu. Mereka yang menyembunyikan. Nah, Al-Quran tadi tu. Ulaika yal'anuhumullahu. Mereka itulah melaknat oleh Allah Ta'ala. Wa yal'anuhumul la'inu. Dan melaknatlah oleh orang-orang yang melaknat. Ai minal malaikah wal mursalina. Tu. Para rasul pun melaknat. Tu. Kerana biasa laknat ni. Yang mula dengan Allah Ta'ala lah. Alaihi laknatullahi wal malaikah wan nasi ajma'in. Atasnya itu ialah laknat Allah Ta'ala dan para malaikatnya dan sekalian manusia yang melaknat. Maka tak okey lah orang panggil tuai empunya kitman tu melaknat diri dia sendiri. Dah? Kalau rasul tu bersifat dengan kitman, tiba-tibanya kitman tu sendiri tu orang panggil sifat dilaknat. Siapa yang melaknat? Allah Ta'ala pasti dah. Para malaikat dia pun ya juga. Maka rasul-rasul pun termasuk juga lah orang-orang yang melaknat. Orang panggil sifat kitman tadi. Rasul bersifat kitman, rasul laknat diri sendiri pula. Boleh? Boleh terima gitu? Tu tak boleh. Habis. Wa amma dan adapun ma barang yang ni wahyu lam yu'maru yang tidak diperintahkan mereka itu rasul. Bitablighihi dan tidak diperintah dengan menyampaikan dia barang. Tu. Adapun bermula wahyu yang tidak diperintahkan mereka itu rasul dengan menyampaikan dia wahyu, barang tu kena kepada wahyu tu lah. Tu. Rabitah jawab bagi amma. Fa ba'duhu maka sebahagiannya malam yu'maru tadi bitablighihi. Fa ba'duhu maka sebahagiannya barang malam yu'maru bitablighihi tu sebahagian daripada barang yang tidak diperintahkan mereka itu rasul dengan menyampaikan dia barang tu yukhayyiruna fi tablighihi. Diberi pilih mereka itu rasul pada menyampaikannya. Tu. Wahwa dan ia khuyyiru fi tablighi ni. Ia yang diberi pilih mereka itu rasul pada menyampaikan dia tu malam yu'maru bi'adami tablighi. Malam yu'maru bi'adami tablighi. Barang yang tidak diperintahkan mereka itu rasul dengan ketiadaan menyampaikan dia. Tu. Mana barang yang tidak diperintahkan dengan wajib. Tu. Tidak menyampaikan. Diberi pilih malam yu'maru bi'adami tablighi. Barang yang tidak diperintahkan mereka itu rasul alaihi wassalatu wassalam bi'adami tablighi dengan ketiadaan menyampaikan dia. Bukan putus kata tak boleh menyampaikan tak. Itu maksud khuyyiru. Dia nak tafsir khuyyiru tu lah. Diberi pilih tu apa maksud? Barang yang tidak diperintah mereka itu rasul dengan ketiadaan menyampaikan. Beri pilih. Nak sapa boleh. Tak usah sapa pun boleh. Nak sapa pada setengah-setengah orang boleh. Tak nak sapa pada setengah-setengah orang boleh. Wa ba'duhu atau apa kata ba'duhu khuyyiru. Gitu. Atas itu. Wa ba'duhu dan sebahagiannya dan setengahnya. Dan sebahagiannya dan setengahnya malam yu'maru bitablighihi. Barang yang tidak diperintahkan mereka itu rasul tu dengan menyampaikan dia tu. Setengahnya yajibu kitmanuhu, wajib pula oleh menyembunyikan dia. Tu.
Wajib pula oleh menyembunyikan dia. Ma yajibu kitmanu, barang yang wajib pula oleh menyembunyikan dia barang ni, wahwa ia dan ialah yajibu kitmanu, yang wajib oleh menyembunyikan dia tu, ma ialah barang wahyu. Ilmu-ilmu umiru yang diperintahkan mereka itu rasul bikitmanihi, dengan menyembunyikan dia. Hak ni diperintah, hak tadi bi'adami tablighihi, tidak diperintahkan dengan ketiadaan menyampai. Tu. Hak ni umiru bikitmani. Diperintahkan mereka itu dengan menyembunyi. Mana contohnya? Kaba'dil asraril ilahiyati. Ada ke orang panggil perkara yang diperintahkan mereka itu rasul dengan menyembunyikan dia? Ada. Contohnya apa? Kaba'di, seperti sebahagian al-asrari, rahasia-rahasia al-ilahiyati, yang bangsa ketuhanan. Tu. Habis itu. Jadi hak ninya rasul tu tak menyampai. Tapi di sininya Syekh Ahmad Dardi dia buat mari sebahagian kata ulama, wa ba'du ni dalam tu dia kata wa ba'dul ulama'i. Itu maksud dia. Wa ba'du hadzal qismi uzina lahu. Wa ba'dul ulama'i yaj'alu hadza minal qismil khuyyiri, minal qismi mukhayyari. Diberi pilih. Mukhayyari fihi. Gitu maksud dia. Wa ba'du, dan sebahagian ulama, hadza ay yaj'alu, menjadikan hadzal qismi, akan ini bahagian mana? Asraril ilahiyah ni. Rahasia-rahasia ketuhanan ni, mereka menjadikan orang panggil contoh rahsia-rahsia ketuhanan ni minal qismil mukhayyari fihi. Setengah daripada bahagian yang diberi pilih mereka itu rasul padanya, pada tabligh, pada menyampai. Dalam tu molek sikit. Dalam luar ni kata wa ba'du hadzal qismi uzina lahum fi isalihi li ba'dil afradi. Dan sebahagian ulamanya, kita baca luar dulu, kita tengok dalam dah. Wa ba'du hadzal qismi, dan sebahagiannya menjadikan ini bahagian mana asraril ilahiyah ni, uzina, diizinkan, lahum, bagi mereka itu rasul alaihi wassalatu wassalam, fi isalihi, pada menyampaikan dia hadzal qismi li ba'dil afradi, pada sebahagian individu. Tu. Pada sebahagian individu. Siapa individu tu? Misal dulu, kal khulafa'il arba'ati, seperti khalifah yang 4, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tu lah. Wa ka Abi Hurairah radhiyallahu anhum, dan seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Kalau gitu, wa hadhil asraru, dan bermula ini rahasia-rahasia ketuhanan itu, ialah mutadawilatu, diberikan dia bainal auliyai, di kalangan para wali juga. Ni kita tak jumpa lah kitab lain ni. Carilah kita jumpa ni. Itulah kitab Syekh Ahmad Dardi ni kita jumpa, sebab Syekh Ahmad Dardi ni dia Syekhut Tariqah Khalwatiyah. Syekhut Tariqah Khalwatiyah Syazuliyah kalau tak silap. Dia orang sufi, selain daripada dia mutakallimin, selain daripada dia tu ulama kalam, tapi dia juga orang sufi besar ni. Orang sufi besar. Jadi adalah orang panggil pendapat-pendapat yang berbaur sufi tu masuk dalam kitab-kitab dia. Tu. Dalam tu dia kata, tengok okey. Wa ba'dul ulama'i, dan sebahagian ulama, yaj'alu, menjadilah mereka itu sebagai ulama, hadza, ini akan ini ana asrarul ilahiyah ni, minal qismil mukhayyari fihi, setengah daripada bahagian yang diberi pilih padanya, pada menyampaikan. Fatakunu, maka jadilah ketika itunya al-aqsamu salah satu. Segala bahagian tu ialah tiga juga.
Tu. Tapi jemhonya mengatakan al-asrarul ilahiyah ni tidak termasuk khuyyiru dah. Tu hak tadi yang awak mari jemhur dah tu. Mana? Ma umiru bikitmanihi ka ba'dil asraril ilahiyati. Tu wahyu yang pesing diperintahkan para rasul tu dengan kitman, dengan menyembunyikan. Mana misal ka ba'dil asraril ilahiyah. Tu. Seperti rahsia-rahsia ketuhanan. Jadi sebab tu tak ada boleh menyampai. Sikit pun tak boleh menyampai pada orang. Tu hak jemhurnya. Mana hak jemhur ni? Nah, asrarul ilahiyah tak boleh kita nak mengajar. Mana salah besar kita duk tulis kitab martabak 7 ke apa-apa kitab-kitab tentang rahsia ilahi. Salah besar. Jangan kata nak menulis, nak rayak, nak bersyarah pun tak boleh. Lepas tu benda tu malam yazuk lam yadri gitu. Siapa dia yang tidak rasa ia tak reti. Jadi kalau dia mau nak reti nak rasa. Mana dia kena mujahadah sendiri, pak bila rasa duk senyap dalam perut dia gitu. Tak boleh nak cerita ke orang. Faham tak? Satu rasa dia cerita ke orang. Kerana membuka rahsia ketuhanan. Faham tak? Tu hak jemhurnya. Hak jemhurnya letak ke asrarul ilahiyat tu di dalam bahagian kitman, yajibu kitman. Hak wajib disembunyikan. Tak boleh sikit pun kita menyampai pada orang. Dah. Kemudiannya Syekh Ahmad Dardin ni dia buat masuk ke orang panggil asrarul uluhiyah ni tidak dalam yajibu kitman. Lepas tu dia buat masuk dalam khuyyiru. Dalam mukhayyaru. Perkara hak diberi pilih. Tu masuk dalam ma khuyyiru bitabligh. Dah. Tu. Jadi barangkalinya di atas pendapat ulama yang mengatakan asrarul uluhiyah itu termasuk dalam ma khuyyiru bitabligh. Maka kerana itu mereka juga mengajar dan menulis orang panggil ilmu-ilmu seumpama maqamat ahwal, duk bicara tentang wujud, wahdatul wujud, wahdatul syuhud ke apa, wijdan, zauq. Tu dia tulis juga, dia syarah juga. Tapi dibenarkan kepada ahli. Maka dari kerana itulah Ibnu Arabi dia kata apa? Nahnu qaumun, kami ni ialah satu kaum yang mengharamlah oleh kami akan telaahkan kitab kami. Tak boleh haram atas orang bukan ahli. Kerana menatijah kedua, sama ada dia tu sesat atau dia menyesatkan. Natijah duit satu pihak tu. Tu jadi di atas pendapat ni Syekh Ahmad Dardin menjalani di atas al-asrarul uluhiyah ni termasuk daripada kisim minal qismil mukhayyari fi. Maka ketika tunya al-aqsamu salah satu juga. 3 juga. Mana 3? Ma umiru bitablighihi. Tak. Barang yang diperintah mereka itu rasul dengan menyampaikan dia barang. Hak jenis lagu ni lam yaktumu minhu harfan. Tidak menyembunyilah mereka itu rasul daripadanya ma harfan. Tu. Walau satu huruf sekalipun. Satu huruf pun dia tidak pernah, para rasul tidak pernah sembunyi. Kemudiannya bahagian yang keduanya wama umiru bikitmanihi, dan barang yang diperintahkan mereka itu dengan menyembunyikan dia barang. Barang lagu ni lam yablughu minhu harfan. Tidak menyampailah mereka itu rasul alaihi wassalatu wassalam minhu daripadanya ma darah itu walaupun satu huruf sekalipun. Dah. Hak tadi menyampai semua sekali, walau satu huruf tak tinggal, semua disampaikan. Hak ni tidak menyampai sedikit pun walau satu huruf. Dah. Itu bahagian yang kedua. Wa ma khuyyiru fihi. Itu bahagian yang ketiganya, barang yang diberi pilih mereka itu padanya pada menyampai. Dah. Kalau gitu hak jenis ni balagul ba', menyampai mereka itu al-ba'd akan sebahagian, wa katamul ba'd, dan menyembunyilah mereka itu akan sebahagiannya lain. Wa ma balaguhu, dan barang yang menyampailah mereka itu hu akan barang. Tu wa ma balaguhu, dan bermula barang. Balagu yang telah menyampailah mereka itu rusul hu akan dia ma barang. Minhu ay min hadzal qismi. Minhu ay min hadzal qismi. Daripada ini bahagian. Bahagian mana? Ma khuyyiru ni.
huwa iyalah al-asrarul uluhiyatu, segala rahsia-rahsia ketuhanan, as-sariyatu fil awliyai, menjadi tonggak ilmu pada para wali. Wa hadza huwa zahiru, dan inilah kata Syekh Sawinya yang nyata jelas. Di dia ya tarjih ni. Ya tarjih ke pendapat Syekh Ahmad Dardi. Mana? Syekh Ahmad Dardi mengatakan bahawasanya al-asrarul uluhiyah ni ialah termasuk daripada ma khuyyiru. Bukan ma umiru bikitmani. Tu dalam tu comel tu. Jadi tak sedut balas lah kita. Jadi kalau kita je nak pergi hak jemhur mana? Al-asrarul uluhiyah tu termasuk daripada ma umiru bikitmani. Tak payah kecek langsung, tak payah baca langsung, tak payah tulis langsung. Wa amaylah man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Kama qala al-Junayd al-Baghdadi Syekhut Ta'ifatis Sufi. Tu Syekhut Ta'ifatis Sufi ni Syekh Junayd Baghdadi kata nah, man zayyana zahirahu bil mujahadati, barang siapa yang memperhiaskan zahirnya dengan mujahadah. Bukan duduk bahas lah Facebook gapo wahdatul wujud gini tak ada. Kita martabat 7, martabat 10, martabat 40, martabat berapa puluh ke tak ada di rumah je rasa. Tapi dia kuat puasa, kuat zikir, kuat beramal, kuat amal sunnah Nabi, istiqamah. Kata Syekh Junayd, hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Pastilah memperhiaslah oleh Allah Ta'ala, nescaya memperhias, mempercantiklah oleh Allah Ta'ala pada segala batin-batin hatinya dengan musyahadah. Tu baru dapat musyahadah. Hati kata pun tak boleh cerita kau orang. Tak ada perut yang gitu. Orang dapat musyahadah tu tiga tu wali tu. Wali dia sendiri pun tak boleh nak cerita kau orang. Kenapa termasuk daripada ma umiru bikit man ni. Rasul pun tak sapa kau orang. Lepas tu sahabat dapat juga tu. Atau tabi'in para wali-wali siapa kita yang dapat dengan mujahadah, riadah mujahadah, bukan dengan belajar. Bukan dengan mengaji, bukan dengan buka buku kitab gapo bahas martabat 7 naik pakatan langit mana, ahadiyah wahdah naik ni, tak ada. Tu hak jemhurnya gitu. Bahkan dilarang lah pula. Hingga-hingganya kalau orang tu cakap juga, tu walau dalam keadaan benar-benar fana sekalipun, diambil hukum di atas dia seumpama Abu Mansur Al-Hallaj. Dibunuh. Tu dibunuhkan dia. Tu tengok. Habis. Tapi kalau kita menjalani di atas orang panggil pendapat kata sebahagian ni seperti Syekh Ahmad Dardi kata bahawasanya al-asrarul uluhiyah bukanlah termasuk daripada ma yajibu atau ma umiru bikitmani. Bahkan masuk ma khuyyiru, maka ketika itunya kena amat bijak lah nak mengaji dengan siapa, kena cari molek, kena betul-betul arif, nak mengajar kau siapa, tak boleh nak bersahab cakap dalam Facebook, nak boleh ada rakaman. Kenapa? Benda tu orang panggil kena kalimin nasa biqadri uquli lihi. Gitu dah. Habis itu. Kemudiannya wa kadza, dan seperti itu, ai kal khianati, seperti juga khianat fima yamtani'u fi haqqihim alaihimus salatu wassalam tu. Pada menegahlah di atas pada hak mereka itu rasul bersifat dengan sifat ni, yastahilu alaihim, tentu tidaklah di atas mereka itu rasul alaihimus salatu wassalam al-balahatu wal ghaflatu wal baladatu wal biladatu wal baladatu. Tu wal baladah lah. Kebodohan. Tentu tidaklah bengong, lalai, bodoh. Gitu habis. Yalah ke tu. Tidak, tentu tidak lah ke tu. Kenapa? Kerana Rasul tu orang cerdik, fatana. Habis. Kemudiannya kita sambung pula insya-Allah. Qala an-Nazimu rahimahullahu taala wa jaizun kal akli fi haqqihimu. Wallahu a'lam. Masuk perkara yang harus lah. Perkara yang harus pada hak para rasul. Baik.
Mana? Mana hakim gimana? Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa anna syatral ijtinabi. Situ deh. Tuh. Baik, wa anna syatral ijtinabi, dan ada pun bahagian ibadat hak bahasa jenis tinggal, jangan buat, menjauhi, ijtinab, menjauhi, meninggalkan. Ala kulli halin, di atas tiap-tiap kelakuan, di atas tiap kelakuan, ai minal ahwali, daripada segala kelakuan-kelakuan. Tuh. Aslamu, ialah yang terlebih selamat, wa aslahu, dan terlebih elok, wa afdalu, dan terlebih banyak pahala, wa asyrafu, dan terlebih mulia, lil abdi, bagi seorang hamba, min syatril iktisabi, daripada bahagian ibadat hak bahasa diusaha, dikerja, diamalkan. Tu dah. Dah. Jadi orang duk ingat kata syatrul iktisab tu hak lebih. Semaya banyak, puasa banyak, zikir banyak, tiba-tiba maksiat tak tinggal. Tak ada itu. Nah, hak lebihnya ialah tu syatrul iktinab. Bahagian ibadat hak bahasa tinggal. Tak minum arak, tak mengopak, tak zina, tak mengeji, tak memaki, tak deki, tak hak jenis itu. Jenis tu hak lebih tu, hak jenis tu. Tu hak jenis tu hak lebih. Terlebih elok, terlebih banyak pahala, dan terlebih mulia bagi seorang hamba daripada bahagia ibadat hak bahasa kena usaha. Contoh kita kata seorang itu semaya banyak, zikir banyak, sedekah banyak, tapi duk berdeki kau orang. Jadi hijau tak? Al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatabah. Berdeki ni menghilangkan orang panggil habis pahala orang buat baik, buat amal baik, seperti mana menghilanglah, membakarlah oleh api akan kayu mumuk yang kering. Tengok. Sia-sia. Sebaliknya orang tu semaya wajib lah. Semaya hak wajib. Ini puasa pun Ramadan ya. Tapi tak berdeki orang. Dia tinggal orang panggil sifat berdeki tu. Maka dia hak lebih. Betul tak? Pahala yang dapat. Walidzalika, dan kerana demikian itulah. Li ajlil mazkur min anna syatral ijtinab. Aslamu wa afdalu fi kulli halin, tak ada. Yashtaghilul mubtadi'una. Kerana demikian itulah, kerana dijadikan bahagian ibadat meninggalkan maksiat itu terlebih baik, terlebih bagus, terlebih afdal bagi seorang hamba pada tiap-tiap kelakuan. Yashtaghilul mubtadi'una, bersibuk-sibuklah orang-orang hak kelas darjah 1 mubtadi'un ni, makna orang mula-mula ibtidai. Tu orang ibtidai, orang mula masuk tingkatan 1 tu siapa? Mubtadi'i mana? Bukan mubtadi'u pondok Rumi Sujawi, min ahli ibadati dak ni. Orang ibtidaiyah daripada ahli ibadah. Tu allazina hum fi awwali darajatin, yang bermula mereka itu ahli ibadah yang mubtadi ni, fi awwali darajatin, pada awal-awal permulaan darjat dia, permulaan tingkatan dia ni. Permulaan pangkat dia ni, minal ijtihadi fi bisyatril iktisabi. Daripada bersungguh-sungguh, minal ijtihadi, daripada bersungguh-sungguh, bisyatril iktisabi, dengan bahagian ibadat yang pertama, iaitu mengusaha mengerjakan amal ibadat taat. Tu. Kullu himmatihi. Tiap-tiap cita-cita mereka itu. Kullu himmatihim, bermula tiap-tiap cita-cita mereka itu al-mubtadi'in tadi tu. Orang yang mula-mula nak jalan ibadat ni. Tiap-tiap cita-cita dia ni apa? Ayyasumu naharahu, oleh bahawa berpuasa mereka itu akan siang-siang hari mereka itu. Cita-cita dia, aku nak puasa esok. Tu. Wa yaqumu lailahu, dan nak bangun jaga malam esok. Aku pagi aku nak puasa, malam aku nak tahajud.
Nak bekak kaki, nak bekak mata, nak berjerit dengan Tuhan. Nah, wa nahwu dzalika, dan seumpama demikian itu. Nak tu ni. Tapi sudah duk ibadat itu main geng dah Nah, baru ngorak orang Tino pula dah tak ada apa. Tu orang mubtadi gitu. Tak apa dia kata. Nah, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Suka dia dah dia. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Nah, segala kebaikan tu menghapuskan segala kejahatan. Wa yashtaghilu, ni atah perkata yashtaghilu mubtadi'u. Walidzalika, dan kerana demikian itu juga, kerana dijadikan orang panggil syatrul ijtina' tadi tu, lebih aula, lebih afdal, lebih elok, lebih bagus daripada syatril iktisab. Nah, bahagian ibadat hak bahasa kena berbuat, beramal, mengerjakan tu. Nah, kerana demikian itu yashtaghilu, bersibuk-sibuklah al-muntahuna, mereka-mereka yang duduk di peringkat menengah, aliyah, tinggi dah. Ulul basairi, orang-orang yang empunya ashabul basair, orang-orang yang empunya mata hati ilmu yang hebat, yang tinggi ni, min ahli ibadati, daripada fuq ahli ibadat. Bersibuk apa? Bi syatril ijtinabi, dengan bersibuk berbuat dengan perkara yang meninggalkan maksiat. Tuh, innama, hanya sanya, himmatuhum, bermula himmah mereka itu muntahin tadi. Al-muntahina, orang-orang yang sampai ke peringkat tinggi dengan Allah Ta'ala ni, himmah mereka itu an yahfazu qulubahum, ialah bahawa sanya memeliharalah mereka itu muntahun qulubahum, akan hati-hati mereka itu, memelihara an maili, tinggal daripada cenderung ila ghairillahi ta'ala, kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Nawi hati betul-betul duduk dengan Allah Ta'ala. Tu wa butunahum ay wa yahfazu tadi, atau kata qulubahum ay wa yahfazu butunahum, dan menjaga, memelihara akan segala batin-batin hati mereka itu, anil fuduli, daripada berlebih-lebihan, ay bi akli syahwat ke contoh, dengan makan dengan sebab nafsu ke, dia tinggal benda-benda gitu. Wa alsinatahum, atau pada kata qulubahum lagi ni, ay yahfazu, menjagalah mereka itu, muntahun tadi, muntahina tadi tu menjaga apa? Muntahun tadi, alsinatahu, akan lidah-lidah mereka itu, anil lagwi, daripada lara, daripada bercakap benda tak menata apa. Itu al-kalamul ladzi la faidata fih. Begitu al-lagwi itu maknanya al-kalamul ladzi la faidata fih. Kalam yang tidak ada faedah padanya. Cakap benda mengarut-ngarut, tak ada boleh pahala gapo, je tinggal si cakap benda gitu. Wa a'yunahum, atau lagi an yahfazu, memeliharalah mereka itu muntahin tadi tu, a'yunahum, akan mata-mata mereka itu al-muntahin, anin nazari, tinggal daripada menilikkan, ilama, kepada barang, la ya'nihim, yang tidak ada manfaat lah mereka itu, anin nazari, daripada menilik, daripada melihat. Tu orang muntahin gitu, orang hak peringkat tinggi yang aliyah ni. Dia tak sibuk sangat nak semaya banyak, puasa banyak ke berapa dah. Dia tinggal cakap karut, dia tinggal orang panggil tengok benda-benda hak tak ada faedah, bahkan apa tak lagi maksiat. Dia tinggal perut dia daripada berlebih-lebihan pada makan dengan syahwat. Dia tinggal orang panggil bercakap benda lara, tak tahu menata apa, bercakap ikut dah sampai pukul 3 pagi tak bercakap lagi. Tu habis situ. Kemudian kata dianya Imam Ghazali, wali hadzal makna qala al-abidus tsani, wali hadzal makna ay allazi allazi zakarna min ishtighalil fariqaini bisyatrain. Gitulah, wallahu a'lam. Wali hadzal makna, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar.
وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.